दर्शने दिव्य चेतना करे भक्तिर संचार। दिव दर्शने दिव्य चेतना करे भक्तिर संचार। विस्मय स्वरूप ओंकारे प्रकट मुक्तिर समृत झर। आराधना उपासना अर्चना उपचार सर्वश्रोत समाहार भक्ति अमृत सागर। पृथ्वी ए पृथ्वी पृष्ठ हेउछि भगवान को रंगमंच, जेउठी अभिनय करुछंती नारी नर कि नर केते केते जीवजंतु। किए निज अभिनय रे हसाउछि तो किए कंदाउछि, किए पुणी दुख कष्ट जंत्रणा लदुछि, तथापि अभिनय करुछंती समस्ते। बोधहुए सेथिपाई एठी जन्म नेउथिबा प्रत्येक जीवर जीवन पानी फोटका सदृश। मनीष एठी सुख शांति रे रहिबा पाई अन्य को दुख देई चले। सबुठारु बड़ कथा हेला जहा कोଳରେ से बढ़िछि सेही कोमलमय प्रकृति सह निष्ठुर खेल खेली चलीछि। प्रकृति भी केते जे सहिब। क्षणिक मध्यरे मनीषर सुख शांतिर संसार को उजाड़ी दे चली जाउछि। लोक कथा मते जेते माठिबु माठे नाम सेही दरपड़ा काटे। एठी मनीष सुधुरुछि कि प्रकृति सह तो निष्ठुर खेल खेलिला, किंतु ता कोଳରେ बढ़ुथिबा निष्पाप जीवजंतुक सह भी खेलिला, जार परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष प्राकृतिक विपर्यय काल स्वरूप आसुछि आ क्षणिक मध्यरे मनुष्यर सुख शांतिर संसार को ध्वंस करी चली जाउछि। जेपरी कोरोना महामारी। कोरोना जेमिति काया विस्तार करी चलीछि, सारा संसार आजि त्राही त्राही डाकुछि। आजि मनीष सबु थाई मध्य बंदी जीवन काटुछि। धन संचय करिछि हेले शांति रे मुठाए खाई पारुनी। दामी गाड़ी किणी रखिछि हेले बुली पारुनी। विराट अट्टालिका तैयारी करिछि हेले मलय पवन को उपभोग करि पारुनी। चारिआडे खाली दुख और जंत्रणार वार्ता। जीवन जीविका एठी चराचरचरित और कष्टमय जीवन। एपरि एक परिस्थिति रे आम मनरे प्रश्न आसे, भगवान आमठू कौन चाहती? आसंतु आज गीतार एक सुंदर प्रसंग उपरे जानिबा। भक्ति अमृत सागर। आमे समस्ते भावंती भगवान को आमे कौन दे संतुष्ट करि परिबा? सबु तो तांकरी दान। वास्तव रे भगवान आमठू कौन चाहती? अर्जुन पचारिले, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, तुमे ही कुह। मनीषर अंतिम निश्वास थिबा पर्यंत मनुष्य मोह माया जाल भितरु वर्ती पारे नाही। जन्म मृत्यु चक्र रे घुरी बुलुथाए, किंतु तुमे ही माया को सृष्टि करिछ। ए माया सृष्टिर रचयिता ही केवल तुमे। एपटे मनुष्य मन भितरे चंचलता सृष्टि करिछ तुमे। अन्यत्र मनीष मन को सेथिरे लिप्त करिछ। प्रत्येक क्षणरे मनुष्य को मोहरे पकाइबाकू ए संसार रे अनेक आकर्षण सृष्टि करिछ तुमे। किंतु क्षमा करिबे प्रभु, तुम जाल बिछाई दे शिकारी परी जगी बसिछ। ए निरीह मनीष जाल भितरे पड़ी जंत्रणा छटपट हेउथिबार तमाशा देखुथा। श्री कृष्ण कहउछंती, हे पार्थ, मु तमाशा देखु न थाए, मु मो मायार लीला देखु थाए। अर्जुन कहउछंती,
ହେ ମଧୁସୂଦନ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଥାଅ ନା। କାହାର ସହାୟତା କର ନାହିଁ। ବିଚାରା ପ୍ରାଣୀ ଏପଟେ ସେପଟେ ଭଟକୁଥାଏ ଓ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କେବେ ବି ତୁମ ମନରେ ବିଚାର ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ମନରେ ଆସେ। ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ବି କରିବି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ କର ତୁମେ ସହାୟତା? ମୋତେ ତ କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ତୁମେ କର୍ମର ବିଧାନ ବନେଇ ଦେଇଛ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚଲେଇଛ, ଆଉ ଚକ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛ। ଏ ତ କୌଣସି କଥା ନୁହଁ କି କୌଣସି ସହାୟତା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସହାୟତା କରିବି। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବେସାହାରା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋତେ ମନେ ପକାଏ ମୁଁ ବି ତାକୁ ମନେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖୁ ତ, ମୋ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁ ତ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ଓ ବଡ଼ ପଣିଆ ଘମଣ୍ଡରେ ମାତିଥାଏ। ସେ ଭାବେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଭଟକୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ତୁମେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ସୁନା ରୂପା ଦରକାର ନା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦରକାର? ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟୁ ପ୍ରହୃତଂ ଅସ୍ରାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଟିକିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବି ମାଗେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପହାର, ଖାଦ୍ୟ, ସୁନା ରୂପା ଘିଅ, ଚନ୍ଦନ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫଳ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଆଉ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଟିକେ, ବୁନ୍ଦେ ଜଳ, ଗୋଟେ ଚାଉଳର ଅଧା ଦାନା ମୁଁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ସବୁ ନହେଲେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭରା ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ଭକ୍ତି ଓ ପଶ୍ଚାତାପର ଏହି ଅଶ୍ରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଲକ୍ଷେ ପାପ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜର କରିନିଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ପାପକୁ ଧୋଇ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଭଳି ନିଷ୍ପାପ କରିଦିଏ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଏ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି? ନା, ଏ କର୍ମର ବିଧାନ। ତାହେଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମ, ଏ ବିଧାନ, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏ ସାରା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଗଣିତ ତାରା ଭଳି, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଝଲସିଲା ଭଳି ଦିଶେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଭକ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଯେ ଧର୍ମର ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ସହିତ ଭକ୍ତି ଯେପରି ପଣ୍ଡିତର ପ୍ରବଚନ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଜରୁରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ
ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଏ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଯେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଭକ୍ତି କରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।